أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا وصووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنكم أولياء
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عليك، فلك الحمد على ما قضيت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام،
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang baru, lantai 2, karena 2 minggu lalu masih di lantai 1. Alhamdulillah, semoga bisa cepat rampung, bisa cepat selesai, sehingga kita bisa lebih menikmati lagi solat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra yang sempat berhenti sejak sebelum Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang suatu kejadian, terjadi semacam perdebatan, bahkan semacam taruhan yang terjadi di antara sahabat Abu Bakar dan para kaum musyrikin, ya, dengan kaum musyrikin terkait peperangan yang terjadi antara Persia dan Romawi. Kita tahu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau saat diutusnya Nabi Muhammad ada suatu 2 imperator besar saat itu, kerajaan yang sangat besar menguasai dunia. Satu Romawi yang menguasai daerah Eropa dan sebagian dari negara Arab seperti Syam, Damaskus. Yang kedua kerajaan Persia, ya, yang menguasai daerah Irak, Iran dan seterusnya. Dan saat itu orang Arab tidak punya kerajaan. Bahkan satu-satunya daerah di peta bumi itu yang tidak punya raja cuma orang Arab. Bahkan sebagian ahli sejarah ketika ditanya mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke Jaziratul Arab, kenapa diutusnya di sana? Kenapa enggak di Cina misalnya, atau di Indonesia, atau di Eropa? Seringkali saat kita masih kecil dulu dengar karena Nabi Muhammad diutus di sana karena jahiliyah, kejahiliahan orang Arab yang luar biasa, sehingga Nabi datang untuk meluruskan dan memperbaiki, ya, kejahiliahan itu. Tetapi alasan ini ada benarnya namun tak begitu kuat, karena kalau bicara kejahiliahan, orang Persia itu lebih jahat juga saat itu. Rajanya merajalela, pembunuhan di mana-mana, penindasan di mana. Romawi juga jahat juga, penjajah semua itu. Jadi kejahiliahannya ya mirip-mirip lah. Bahkan mungkin pada satu titik di Persia itu boleh tukeran istri, kejahiliahan yang ada saat itu. Sehingga untuk dijadi alasan kejahiliahan semata menjadi, ya, atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab, perlu dukungan, perlu penguat dari dalil lain. Nah, kami secara pribadi condong yang disampaikan oleh
Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah. Kenapa diutus di Arab? Karena satu-satunya daerah yang nggak punya raja, nggak punya peradaban itu cuma orang Arab. Di Afrika ada Raja Najasyi, kerajaannya Habasyah. Di daerah sini, di daerah timur ada Persia. Bahkan di Indonesia mungkin dulu ada Sriwijaya, sebelum Sriwijaya. Ya. Di Cina sudah ada kerajaan, Mongol sudah punya kerajaan, Arab nggak ada. Adanya kabilah Tamim, Quraisy, Adi, kabilah-kabilah kecil-kecil. Nah, sehingga kalau Nabi diutus di sana, kedatangan Nabi itu tidak dituduh sebagai perebutan kekuasaan. Jadi kalau Nabi diutusnya di Persia, targetnya meruntuhkan kerajaan Persia, berarti tujuan beliau itu ingin mengambil kerajaan kemudian menguasai masyarakatnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh perempuan Yahudi ketika Nabi ke Khaybar. Ini perang terakhirnya Rasulullah. Salah satu perang terakhirnya Rasulullah namanya perang Khaybar. Terjadi di 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. 2 atau 1,5 tahun. Perang Khaybar. Khaybar itu kampung pemukiman khusus orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang di Madinah, baik Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir, itu semuanya terusir dan kaburnya ke Khaybar, kampung aslinya orang Yahudi di Jaziratul Arab. Dan Nabi ingin membersihkan Jaziratul Arab dari orang-orang Yahudi. Datanglah ke sana Nabi Muhammad SAW, singkat cerita mendapatkan kemenangan. Namun kemudian ada seorang wanita dari istri seorang pemimpin, salah satu pemimpin dari orang Khaybar, menghidangkan Nabi panggangan daging kambing. Begitu Nabi dan para sahabat mau makan, malaikat Jibril memberitahu, bahkan dalam riwayat lain kambingnya yang ngomong, ana masmumah, aku ini diracun. Nah, tidak jadi makan Nabi. Sahabat ada yang makan dan meninggal dunia. Ketika ditanya sama Nabi, panggil wanita itu yang menghidangkan makan ini, apa maksudnya mau meracun saya? Jawabannya apa? Ketika dipanggil, saya hanya ingin mengetes apakah anda itu raja, manusia yang ingin menguasai kampung kami, atau anda itu nabi. Kalau anda raja, pasti anda mati dengan racun yang saya berikan. Tapi kalau anda nabi, pasti akan ada Tuhan yang menolong anda. Dan ketika terbukti Nabi ditolong, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai seorang nabi. Jadi apa? Terbantahkan kalau Nabi Muhammad SAW datang untuk menguasai kerajaan-kerajaan itu. Makanya diutus di satu kampung terpencil dan gak punya raja. Adanya Abu Lahab, pimpinan musyawarah doang, bukan raja dia. Dan itu salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jaziratul Arab. Dari nol artinya perjuangan beliau itu, sampai kemudian sekarang menjadi kekuatan yang luar biasa. Begitu luar biasa umat Islam mewarnai dunia. Bahkan dalam beberapa referensi buku-buku sirah, dagangnya orang Arab kalau pergi ke Persia atau pergi ke Damaskus itu kayak penjual kaki lima merantau. Dari kampung terpencil mau ke kota besar, dari kampung yang nggak punya raja, nggak punya kekuatan, numpang dagang di sana. Saking dan dihinakan, dihina betul. Ini orang-orang Arab ya, orang yang nggak punya, nggak ada dalam hitungan orang dulu tuh nggak ada. Makanya Abu Sufyan, menantunya dari Utbah ibnu Rabi'ah, suami dari Hindun, yang jantungnya Hamzah dimakan oleh istrinya ini. Kan Abu Sufyan di ujung sejarah sirah nabawiyah masuk Islam. Begitu beliau masuk Islam, di ujung-ujung perjuangan Nabi Muhammad SAW, beliau salah satu yang diutus Nabi untuk berangkat ke Syam, ke Damaskus untuk melawan kerajaan Romawi. Sesampainya di sana, dia melihat-lihat bangunan itu, nggak nyangka ya, dulu saya kesini sebagai pedagang kaki lima, sekarang saya sebagai pasukan yang akan meruntuhkan Romawi.
Bayang itu dulunya ketika awal-awal Islam masih merantau ke sana sebulan 2 bulan pulang bawa dagangan lagi, betul-betul orang pinggiran orang Arab itu dikenal sebagai penggembala kambing. Kalau bukan kemudian diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun ya kewibawaan bagi orang Arab saat itu. Dan ini salah satu rahasia di balik mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Jaziratul Arab. Nah, sekarang kami akan ceritakan atau bacakan riwayat yang disebutkan dalam kitab ini. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Izinkan kami membaca redaksinya yang cukup panjang, nanti kami jelaskan, uraikan. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard. Qal ghulibat wa ghalabat. قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل 5 سنين فلما يظهر ذا فقال ألا جعلته إلى دون قال أراه العشرة. Begini kurang lebih Pak. Jadi di awal-awal kenabian itu terjadi perang besar antara kerajaan Romawi dengan kerajaan Persia. Tepatnya kerajaan Persia yang menyerang salah satu wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Tepatnya di sekitaran Damaskus. Ini salah satu benteng Romawi yang ada di tanah Arab itu di Damaskus. Persia ingin menguasai itu. Jadi perang terus, dan itu menjadi perang terbesar di abad ke-6 Masehi atau di abad ke-7 Masehi. Karena kurang lebih di tahun 613-an kejadian. Nah, rupanya sebagai penonton, orang Arab ini penonton karena nggak punya kerajaan. Sebagian dari orang Arab musyrikin lebih condong untuk membela kaum Persia. Itu orang musyrikin. Jadi ya kayak kita lagi nonton bola lah Pak. Tiap hari menanti kabar informasi apa yang terjadi di sana. Harapan orang musyrikin semoga saja yang menang Persia, semoga saja yang menang Persia. Kaum muslimin lebih condong kepada kaum Romawi. Mengharapkan kaum Romawi lah yang memenangkan peperangan itu. Pertanyaannya, kenapa orang Persia orang Arab lebih condong kepada Persia, orang musyrikin, sedangkan orang Muslim lebih condong pada Romawi? Rupanya karena latar belakang ideologi agama. Persia ini kan dikatakan musyrik karena menyembah api, majusi agamanya. Nah itu ada kedekatan dengan orang-orang musyrikin yang sama-sama menyembah berhala, sehingga mereka itu menanti-nanti. Ya kalau boleh katakan semoga menang Persia, semoga menang Persia. Orang Muslim
lebih condong kepada Romawi karena agamanya Kristen, dan Kristen itu ahlul kitab, dan ahlul kitab itu ada kedekatan dengan kaum muslimin, sama-sama memiliki kitab suci, sehingga orang muslimin mengharap Romawi lah yang memenangkan peperangan itu. Rupanya terjadi dialog, bahkan mungkin debat antara Abu Bakar dengan kaum musyrikin. Kata Abu Bakar dan kaum musyrikin ketika mereka berdebat, rupanya Romawi mengalami kekalahan, Pak. Dan ini yang diabadikan dalam surat Ar-Rum. Di kita di Al-Quran ada surat namanya Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Rum kalah. Allah yang mengatakan Rum kalah. Tapi perang itu masih berlanjut. Kata Abu Bakar, enggak, Persia pasti kalah. Di kemudian hari Persia pasti kalah dan Romawi lah yang akan menang. Kenapa? Karena Al-Quran yang memberitahu ghalibun, ayat berikutnya, dan mereka setelah kalah pasti akan menang. Enggak percaya orang-orang musyrikin saat itu. Ya kita taruhan aja dah. Kalau nanti betul-betul dia yang kamu bayar saya sekian. Tetapi kalau Romawi yang kami yang bayar kamu sekian. Dalam riwayat disebutnya 100 dinar. Oke, kata Abu Bakar. Ya sudah, kalau gitu berapa lama kamu mengira Romawi akan menang setelah mereka 5 tahun? Kata Abu Bakar, tunggu saja 5 tahun. Setelah 5 tahun berlalu, enggak menang-menang Romawi. Padahal Al-Quran mengatakan, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan menang. Datanglah Abu Bakar ini kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini gimana? Al-Quran mengatakan Romawi akan menang udah 5 tahun. Saya punya taruhan nih sama orang-orang Romawi. Kata Rasulullah, kenapa kamu ngomong 5 tahun? Sebut saja 9 tahun. Kenapa, Pak? Karena di Quran menyebutnya fi bid'i sinin. Orang Romawi akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin. Bid' dalam bahasa Arab itu angka antara 3 sampai 10. Jadi kalau orang Arab mau ngomong ya kisaran 78 lah, itu bahasa Arabnya misalnya bid'u sab'in sana. Dia pakai istilah bid'u. Jadi kata Nabi, dalam durasi kurang dari 10 tahun akan menang. Betul. Hanya beberapa tahun dari 5 tahun yang sudah berlalu tadi, Romawi mengalami kemenangan terhadap kaum Persia. Ya, ini menjadi satu cerita. Nabi Nasrillah. Ya, dan hari itu di hari di mana Romawi mengalahkan Persia, yafrahul mu'minun, orang-orang mukmin berbahagia, bergembira binasrillah, dengan pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka. Kapan itu, Pak, terjadinya? Ada yang mengatakan di saat kaum muslimin mengalami atau menang saat perang Badar. Artinya di Arab ada peperangan antara musyrikin dengan kaum muslimin, yaitu perang Badar. Di waktu yang sama Romawi sedang perang lawan Persia dan menang. Ini kisah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berupa Quran dan prediksinya benar dan pasti benar, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah yang pernah terjadi di awal-awal ya, dakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Artinya perdebatan antara Abu Bakar dan kaum musyrikin itu di awal-awal dakwah Islam, dan baru terbukti ketika Nabi sudah berada di Madinah, yaitu saat sudah hijrah, ya hampir 9 tahunan nunggu kemenangan dari Romawi atas Persia. Dan alhamdulillah kedua kerajaan itu pada akhirnya ditaklukkan oleh Islam, oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke fasal berikutnya terkait tes atau tantangan ujian yang diajukan kaum musyrikin Quraisy kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. Orang-orang Quraisy datang menjumpai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kalian ini kan ahlul kitab, kalian ini kan punya kitab suci, Taurat dan sebagainya. Dikenal orang berpendidikan. Orang Yahudi dulu dikenal sebagai orang-orang berpendidikan karena punya kitab suci. Nah, orang-orang Quraisy ini meminta kepada mereka, beritahukan kami satu hal yang kami akan tanyakan itu kepada laki-laki ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi orang musyrik Quraisy minta masukan kepada orang-orang Yahudi, kira-kira apalah yang saya tanyakan, kami tanyakan kepada Muhammad sehingga dia nggak bisa jawab. Tanya saja tentang roh bahasa kitanya. Tanyakan saja Muhammad itu tentang roh, pasti nggak bisa jawabnya. Datanglah orang-orang musyrik ini bertanya, saluhu 'anir ruh. Tanyalah mereka tentang ruh, fasaluh. Turunlah firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Diabadikan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Jawablah, ar-ruhu min amri rabbi, merupakan hak prerogatif Allah. Tidak ada yang saya masuk engkau ya Muhammad, tidak tahu. Wa ma ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali semoga tidak hilang konsentrasi kita, Pak. Ya. Qalu, ketika dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali yang sedikit, orang-orang Yahudi merasa tersinggung. Utina ilman, enggak, kami ini punya ilmu banyak. Sembarangan Quran mengatakan kami enggak punya ilmu cuma sedikit. Utina Taurat wa man Taurat faqad ut khairan katsira. Kami punya kitab suci namanya Taurat, dan barang siapa yang diberikan Taurat sungguh dia telah diberikan banyak kebaikan. Tulis sama turun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Karena wireless jadi terbatas. Ini ceramahnya saya di belakang. Balik di bawah. Oh, di bawah. Baik. Ketika orang-orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu Allah, Allah katakan qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka ya Muhammad, ruh itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian orang-orang musyrikin, orang-orang terutama orang-orang Yahudi, tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit. Kesinggung, mereka disebut ilmunya cuma sedikit. Siapa Taurat, sungguh dia telah diberikan ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Firman Allah, dan mereka, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu."
Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira apalah yang perlu kami tanyakan kepada laki-laki itu, Nabi Muhammad maksudnya, yang dia tidak bisa menjawabnya. Oh, tanya saja, saluhu ruh, saluhu 'anil ruh. Tanya saja tentang ruh, pasti nggak bisa jawab itu Muhammad. Betul, akhirnya datanglah orang musyrikin ini menjumpai Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kami tentang ruh." Dan ini diturunkan firman Allah mengabadikan dialog itu. Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruh, katakan ar-ruhu min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian hai orang-orang Yahudi tidaklah diberi ilmu kecuali yang sedikit sekali. Enggak terima dikatakan ilmunya sedikit. Mereka mengatakan kami ini punya Taurat, sembarangan ngomong kami ilmunya sedikit. Orang yang dikasih Taurat itu ilmunya banyak. Turun firman Allah lagi dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi mislihi madada." Katakan ya Muhammad kepada mereka, andaikan lautan dijadikan tinta untuk ilmu Allah, niscaya lautan itu akan kering dan tak selesai juga ia menuliskan firman Allah, ilmu Allah. Bahkan jika Allah walau ji'na, walaupun kami datangkan lagi lautan seperti yang sudah kering tadi, bimithlihi madada. Kalau dalam surat Luqman bahkan 7 lautan. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andaikan pohon-pohon dahan-dahan yang ada di bumi ini dijadikan pena-penanya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, kemudian ada 7 lautan yang dijadikan tintanya. Lanafidal qabla min ba'd sab'atu abhur ma nafidat kalimatu rabbi aw kalimatullah, tidak akan selesai untuk bisa menulis ilmu Allah Subhanahu. Artinya apa? Dikit nian ilmunya wong Yahudi ini, dikit nian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang Yahudi, kaum musyrikin, ya, apalagi kita kaum muslimin menyadari betul ruh itu hal yang sangat-sangat gaib, yang tidak ada satu manusia pun mengetahui hakikat ruh yang merupakan rahasia dari kehidupan kita ini, Pak. Jasad ini kan hanya jasad, yang menggerakkan dia dan lain sebagainya adalah ruh. Bahkan definisi kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Suatu ketika ilmuwan-ilmuwan di Amerika saking ingin mengungkap rahasia kehidupan manusia yang disebut dengan ruh itu, meletakkan orang yang sedang sakaratul maut dalam ruangan hening
Kemudian diletakkan di setiap pojok-pojok ruangan itu kamera dengan megapiksel yang paling canggih untuk melihat bagaimana keluarnya ruh itu dari jasad manusia yang mati. Namun apa? Tak sedikit pun terekam apa yang keluar dari manusia. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak diberitahu. Maka dari itu, kalau ada acara di televisi, dukun-dukun mengatakan mampu mendatangkan ruh, bohong itu Pak. Dusta, galau. Ada kan Pak? Acara apa dulu? Dulu yang jadi pembawa acaranya Tukul. Datang ke suatu tempat, ingin mengetahui sejarah rumah ini gimana, bangunan ini gimana, datang dukun. Kita panggil ruh yang tinggal di sini katanya. Datang. Ditanya-tanya, kamu siapa? Oh, saya yang dulu di sini sebagai pembantu di rumah ini, macam-macam. Bohong galau itu Pak. Kalau bahasa orang Arabnya dajjal galau itu kisah. Dusta. Mana mungkin dia bisa manggil roh kalau gitu? Roh itu lagi sibuk digebukin malaikat atau sedang menikmati surga. Kok sempat-sempatnya datang di syuting TV pula? Cerita pula. Roh itu Pak, kalau enggak fi raudhatin min riyadil jinan, ya fi hufratin min hufarin niran. Kalau enggak di taman surga, ya di kubangan api neraka, di alam barzakh. Sempat-sempatnya ini masuk TV pula dipanggil orang galak datang. Ya, enggak mungkin, itu bohong galak. Itu jin semua itu Pak. Itu jin ya. Ya, itu jin semua, bohong. Jadi enggak ada itu Pak mendatangkan ruh. Termasuk yang katanya ruh setiap malam Jumat datang ke rumah orang tuanya melihat anak-anaknya lagi ngapain kalau malam Jumat. Yang sejatinya orang tuanya minta dikirimin doa dan sebagainya. Ya mohon maaf, kirim doa bagus, malam Jumat bagus. Cerita ini pun dibuat mungkin tujuannya bagus biar anak-anak itu ngerasa wong tuanya memperhatikan mereka, tetapi nggak sempat ruh mau datang tiap malam Jumat itu Pak. Nggak sempat mau keluar dari alam barzakh itu. Orang lagi sibuk. Ya kalau naudzubillah, kalau dia orang yang ingkar kepada Allah, ya malaikat lagi ngebukin. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam atau sahabat Azib, ya, Barra ibnu Azib, malaikat itu nanti ada sosok di alam barzakh buta tuli, tugasnya ngebukin orang di alam barzakh sampai hancur. Begitu hancur diciptakan lagi, digebukin lagi ila yaumil qiyamah. Mau keluar malam Jumat tuh ngapain? Ya, jadi enggak, pokoknya yang berkaitan dengan ruh, semua siapapun yang berbicara dengan ruh begitu mendalam sampai mencoba mengungkap hakikatnya, bisa dipastikan itu tidak benar. Karena yang tahu tentang ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dikatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "Ar-ruhu min amri Rabbi." Ruh itu perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini juga kita tahu bagaimana usaha orang musyrik untuk menjatuhkan Nabi, sampai sempat-sempatnya datang ke Madinah bertanya sama orang Yahudi untuk mencari tahu gimana, mencari titik lemahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhirnya Nabi bukan orang yang jaim. Dia menjawab sesuai apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu ya enggak tahu. Ya tahu ya tahu. Jadi kita belajar dari Rasulullah untuk mengatakan yang tahu saja, yang tidak tahu ya tidak tahu. Yang ketiga dan terakhir, dari riwayat ini menegaskan bahwasanya Al-Quran bukanlah ciptaannya Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang barat hari ini, bahwasanya Quran itu karangannya Muhammad, sudah barang tentu Nabi bisa ngejawab tentang roh ini, karena tinggal ngarang aja, tinggal mengarang. Tetapi karena Nabi nggak bisa, dan Nabi tidak berani berkata kecuali sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, berbicara hanya dari wahyu,
maka Nabi menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu jemaah sekalian. Yang dimuliakan Allah, mungkin agak kurang maksimal hari ini, cukup hilang juga konsentrasi kami. Semoga nanti di pertemuan yang akan datang bisa lebih hikmah dan lebih baik lagi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim mana yang iya 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 betul. Muslim yang mana yang mendukung Romawi? Yang mendukung Romawi Nabi Muhammad, Pak, Abu Bakar, dan umat Islam saat itu hanya ada di Mekah, belum ada di mana, karena ini obrolan ini terjadi di awal-awal dakwahnya Nabi, artinya ya di tahun-tahun kedua, ketiga Hijriah, ya. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika kaum Romawi mengalami kemenangan, orang Muslim mengalami kegembiraan. Saat itu, Pak, ya walaupun kita ini sama orang Nasrani beda, tetapi apalah boleh buat, kerajaan saat itu cuma dua. Kalau harus milih mano, kurang lebih mah itu, Pak. Ya saat itu Muslimin ya Abu Bakar, tadi yang kami ceritakan justru Abu Bakar yang bukan mendukung ya sebetulnya, ya nonton nih, kira-kira nonton. Wah, aku makcanya berharap Romawi bayalah yang menang, karena sama-sama punya agama, punya kitab suci. Kedekatan itulah secara itu yang membuat mereka istilahnya mensupport. Tapi apalah artinya sebetulnya supportnya orang-orang Muslim, karena jumlah orang Muslim itu di Mekah hanya kisaran 70 sampai 80 orang, dikit banget, sedikit sekali. Tetapi ya mungkin karena saat itu orang Arab suka ngobrol, kemudian mereka sedang saing-saingan, sedang berusaha. Jadi obrolannya gimana nih, ada perang di sana, bela mana? Mungkin gitu kurang lebih. Ya orang Muslim lebih condong hatinya untuk membela atau memilih orang-orang Romawi. Sama lah, Pak, kalau ada orang Yahudi misalnya sekarang, se-Israel misalnya, main bola sama orang mana misalkan orang Perancis, ya kayaknya lebih condong ke Perancis sih daripada Israel, kan gitu. Walaupun kita tidak setuju dengan orang Perancis, ya kurang lebih begitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Iya, yang enggak betul. Bahwasanya disebutkan dalam hadis ahlul kubur itu yatazawarun. Yatazawar itu saling berkunjung antara mereka, Pak. Tapi enggak pulang ke rumah. Yang kami luruskan tadi, mereka keluar dari alam barzakh mampir ke rumah. Tetapi mereka di antara mereka, ya di alam barzakh. Bahkan yata'adzal muslimuna bi'adzabil kuffar. Orang-orang Muslim yang dikubur di dalam kuburan pemukiman Muslim itu merasa sedikit terganggu dengan suara azab orang-orang kafir. Makanya tidak dianjurkan kaum muslimin dikubur di sebelah kuburan orang non-muslim.
Kenapa kalau bisa disterilkan pemakaman itu ya hanya orang Muslim? Karena mereka akan mendengar. Mereka akan mendengar suara-suara dan akan mendengar siapapun yang datang berziarah. Bahkan langkah kaki orang yang berziarah pun terdengar. Bahkan disebutkan oleh Nabi, ahli kubur itu asma' minna, lebih mendengar dari kita yang hidup. Jadi kita tidak mendengar mereka, mereka bisa mendengar kita. Tetapi tetap di alam barzakh, nggak keliling kemana-mana nyari. Kalau anaknya kaget pindah ke Jawa Timur, kaget Jawa Timur dia. Jika anaknya mana, anakku ini. Itu menurut kami ya tujuannya baik. Saya yakin yang menceritakan awal mula bahwasanya roh itu keliling ke rumah-rumah tiap malam itu niatnya baik, Pak. Biar anak-anak itu sadar ini hari terbaik, malam Jumat, kalau bisa kirim doa buat orang tuanya. Tetapi sebetulnya nggak perlu juga sampai harus membuat kisah-kisah yang tidak benar, tidak sesuai dengan akidah kita. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Sebaiknya kira-kira kitab ya ini karena mungkin tadi kata beliau umur kami lah setengah abad lebih, Ustaz. Ya, rambut lah putih, washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutnya lah berubah, tanda-tanda. Kira-kira ada nggak bacaan buku untuk kami berbekal istilahnya, terutama tentang akhirat. Buku yang banyak sekali, Pak ya, bukunya banyak sekali. Di antaranya kitab At-Tadhkirah. Ya, Tadhkirah ini karya Imam Qurtubi, berbicara tentang ahwal kubur wal akhirah, berbicara tentang hari akhirat, Pak. Pokoknya semua detil riwayat-riwayat tentang gimana nanti di akhirat dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga punya kitab namanya Ar-Ruh. Ya. Kemudian Al-Imam As-Suyuti punya kitab juga namanya Al-Buduruz Zahirah tentang umuril akhirah, tentang juga semua perjalanan mulai dari alam barzakh sampai dengan nanti ke surga. Nah, itu buku-bukunya. Yang sudah diterjemahkan yang mana, Ustaz? Wallahu a'lam, kami teksnya yang biasa bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia terjemahan kami belum tahu ya. Saya punya perpustakaan di rumah, Pak, semuanya bahasa Arab ya. Paling 1-2 yang bahasa Indonesia. Jadi nggak tahu perkembangan terjemahan itu gimana di Indonesia. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi ya kalau sudah sepuh ini, kalau bisa ya mencari ilmu yang bisa diamalkan. Yang debat-debat tidak usah lagi, masih ngedebatin kunut sama nggak kunut, sudah selesai, tidak katanya selesainya. Nak tahlilan, tidak tahlilan, sudah selesai, Pak itu. Kira-kira mana yang nyaman, bisa tenang nikmat ibadahnya, ya. Terutama yang paling penting, Pak, perbanyaklah amalan yang kalau kita meninggal sumber pahalanya masih mengalir. Itu paling penting. Disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau berkata, orang yang paling bahagia itu, orang yang paling sukses di antara kita adalah orang yang nanti nafasnya berhenti tapi sumber pahalanya enggak berhenti. Ya, umur kan terbatas, amal perbuatan terbatas. Tapi kalau kita punya cak membantu bangunan masjid ini luar biasa. 1 sak, 2 sak semen dititipkan di masjid ini, kita dikubur, insya Allah pahalanya masih. Itu harus diperbanyak itu, Pak, ibadah-ibadah itu, ibadah yang pahalanya masih mengalir. Disebutkan Nabi 7
7 amalan yang pahalanya masih mengalir meski kita sudah meninggal dunia. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. 7 amalan yang terus mengalir bagi seorang hamba meski dia sudah ada di liang kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'allama 'ilma, memberikan ilmu yang bermanfaat. Kami para penceramah, para ustadz, harapan kami cuma satu, Pak. Kalau dari ceramah ini ada siqomah itu yang baca diamal ke untuk bekal kami. Kami juga banyak dosa, banyak kurang. Sehingga kami ngamalkan ini. Man 'allama 'ilma, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Au ajra nahra, mengalirkan air kepada orang yang membutuhkan. Au hafara bi'ra, membangun sumur-sumur. Au zar'a nakhla, menanam pohon. Nanam pohon juga itu mengalir, Pak. Jadi kalau bisa punya pohon yang ditanam yang umurnya lama, Pak. Manggis, kelapo. Selama dia memberikan oksigen, menjadi tempat teduh, bahkan buahnya dinikmati orang, tanamlah, Pak. Insya Allah itu akan terus memberikan pahala. Tapi satu syaratnya, nanamnya di tanah sendiri. Tanah wong, arah wong, Pak. Tidak boleh. Ini auzar'a nakhla. Yang kelima, au bana masjidan, bangun masjid semampu kita. Yang keenam, au warratha mushafa, mewariskan mushaf Quran. Beli Quran 5 biji, 6 biji, 1 biji bahkan. Titipkan itu di masjid, titipkan itu di TPA. Dan yang terakhir, au waladan yastaghfiru lahu min ba'di mautih, atau meninggalkan anak keturunan yang senantiasa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 7 amalan itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pahalanya akan terus mengalir. Nah, jadi kalau bisa 7-7-nya kita punya. 7-7-nya kita punya. Ya, enggak 7, 6, enggak 6, 5. Ilmu misalnya, berikan kepada orang ilmu. Nah, ilmu ini jangan dianggap, wah, dia kata ilmu aku Pak Ustaz. Tidak, pengalaman hidup, ajar ke. Itu juga jadi pesan kehidupan, ilmu juga. Yang bisa dieksekusi dalam waktu dekat apa Ustaz kira-kira? Beli Quran, wakaf ke. Cepat prosesnya. Pahalanya insya Allah terus mengalir. Sumbang ini nah cepatnya apa kira-kira? Apa mikrofonnya, apa wirelessnya ditambah sih kok lagi untuk lantai 2 nih. Pak Ketua kayak kira-kira apa? Insya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masih ada, Pak? Ya kan? Yang tadi apa itu wanita yang dia meracuni Nabi tadi itu tetap apa kafir atau jadi Islam? Iya. Dan satu lagi tadi yang Abu Bakar tadi jadi bayar tanah. Kaget kami telepon ya. Iya. Apakah dalam riwayat tidak disebutkan apakah bayar taruhan atau tidak? Pertama itu, jadi kita tidak bisa mengomentari. Bisa jadi ya 2 kemungkinan. Kalau betul-betul Abu Bakar salah karena menentukan 5 tahun, atau sebelum 5 tahun Abu Bakar sudah cerita sama Nabi, ya Rasulullah, kemarin saya taruhan tuh sama orang-orang musyrik. Aku ngasih 5 tahun, nah ngapain 5 tahun? Unjuk 9 tahun. Nah, kita nggak tahu tuh apakah itu yang terjadi atau sudah terjadi 5 tahun baru Abu Bakar cerita sama Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, perempuan tadi apakah masuk Islam? Ya, disebutkan dalam riwayat dia masuk Islam karena memang betul-betul dia pengen menguji Muhammad ini datang seperti raja-raja lain yang ingin mengambil wilayah kami, jajah kami, atau dia seorang nabi. Dan terbukti beliau adalah seorang nabi dan akhirnya masuk Islam. Jangan tanya siapa namanya kayak lupa juga. Suruhin jam berapa, Pak? Biar kita baca sholat. Hah? 5 menit lagi. 3 menit lagi. Kalau ada yang tanyakan, ya silakan. Agak berat, tergantung. Bisa jadi berat benar.
Yang lain mungkin bertanya-tanya apa dia makna soal. Karena memahami soal itu nisful ijabah, setengah dari jawaban, Pak. Jadi kalau pertanyaannya aja nggak paham, apalagi mau menjawab. Bertanya, Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Ya contohnya mengatakan Allah punya mata, punya tangan, duduk di atas kursi, macam-macam kalimat-kalimat yang walaupun akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah kamil, sempurna dan tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa? Allah sendiri yang menjawab kenapa. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Untuk ujian, Pak. Untuk ujian. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, minhu ayatun muhkamat. Banyak diantaranya ayat-ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Tetapi ada juga yang mutasyabihat. Jadi Quran itu Pak ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu apa Ustaz? Ya gampangnya ayat yang jelas, clear, tidak menimbulkan perbedaan, mudah untuk diterima oleh kaum muslimin. Yang kedua mutasyabihat, yang seperti dicontohkan tadi. Nah di sini Allah katakan nanti dengan diturunkannya ayat mutasyabihat ini terjadi dua kelompok. Ada yang sibuk dengan mutasyabihat, lupa dengan muhkamat. Ada yang sibuk Pak nyari-nyari debat terus. Apa dia tangan Allah ini mak mano bentuknya kaget mak mano ininya, jarinya berapa, kukunya mak mano. Debat ini itu terus. Wa fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang di hatinya ada zaygun, ada penyelewengan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Selalu mencari-cari tentang ayat-ayat mutasyabih ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, untuk mencari takwilnya. Kalau warasikhun, kalau orang-orang yang baik yang imannya bagus, warasikhuna yaqulun, kalau rasikhun amanna bih. Pokoknya apapun yang diturunkan Allah, nak muhkamat, nak mutasyabihat, kami beriman. Semuanya dari Allah. Sudah. Jadi itu untuk ujian. Kita nak sibuk yang mana, dengan yang mutasyabihat atau dengan yang muhkamat. Dan nanti kalau lebih dalamnya dalam metodologi tafsir, seluruh mutasyabihat itu harus tunduk dengan yang muhkamat. Meski ayat mutasyabihatnya 1000 misalnya, sedangkan muhkamatnya 1, yang 1000 itu harus tunduk dengan yang muhkamat. Dalam ilmu hukum juga begitu Pak. 1000 pasal, 1000 ayat-ayat, tafsirannya harus tunduk dengan Pancasila di Indonesia ini. Seluruh tafsiran kita, hierarki hukum kita apa Pak? Urutan hukum kita paling tinggi apa di Indonesia ini? Pancasila dan undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Turun ke bawahnya undang-undang dasar. Turunnya lagi undang-undang, nanti perpres, nanti apalagi permen, nanti apa dan turunannya ya. Seluruh turunan-turunan itu Pak, baik itu pasal, ayat, perbupati, perkades, malah sekarang sudah ada juga peraturan desa. Itu harus tunduk dengan yang namanya Pancasila tadi. Enggak boleh ada pasal ditafsirkan itu kesimpulannya bertentangan dengan Pancasila. Sama, Quran pun begitu. Quran punya muhkamat, jumlahnya enggak banyak. Yang muhkamat itu Pak, seluruh ayat mutasyabihat harus tunduk dengan muhkamat.
Nah, yang muhkamat apa Ustaz di Quran? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Kalau bahasa kitanya mukhalafatun lil hawadits. Allah itu beda dengan seluruh makhluknya. Nah, jadi ini ayat jadi pegangan. Jangan sibuk dengan ayat-ayat yang punya tangan, punya kaki. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy yadullah fawqa aydihim. Itu semua harus tunduk dengan ini. Bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sibuk sekarang ini ngaji akidah yang dibahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga mohon maaf, orang awam yang tadinya beribadah kepada Allah dengan tidak membayangkan Allah, murni dengan keimanannya tanpa penting bagi dia untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud, dia nikmat, dia puji Allah, dia sucikan Allah. Dia datang, orang semacam ini datang ke pengajian belajar tauhid, belajar akidah, tujuannya untuk memperkuat akidah, malah memperkeruh akidah. Pulang dari majelis itu ngebayangin Allah itu semacam raksasa besar, kakinya besar, palanya besar, matanya banyak, duduk di atas kursi. Itu yang akhirnya terjadi lantaran pengajian-pengajian semacam ini. Dan yang mengisi adalah orang-orang seperti kami, LCMA juga, Pak. Makanya di Al-Azhar itu ditegaskan betul, wahai murid-muridku, ilmu-ilmu semacam ini mutasyabihat hanya di majelis ilmu khusus. Orang yang betul-betul berilmu, bisa baca kitab, menguasai prinsip-prinsip akidah. Nggak boleh kalian sampaikan ini di orang awam, rusak akidah mereka. Makanya saya kuasai betul itu bab ini sebetulnya, bab dakwah. Tapi saya nggak pernah itu ngebahas ini. Kenapa, Pak? Ngerusak, Pak. Datang-datang jamaah Pak Ustadz, itu kata Pak Ustadz kemarin saya dengar Allah itu kakinya di neraka, sampai neraka itu kesakitan bunyi at di hadisnya. Itu beneran Pak Ustadz? Aduh, ngaji sama siapa? Ngebayang, Allah tertawa disebut dalam surat Bukhari. Itu tertawanya gimana Ustadz? La haula wala quwwata illa billah. Makanya dulu kita masih kecil sudah belajar mukhalifatul lil sifat. Pokoknya nggak ada yang sama, nak baik. Kullu ma khatara ala balik wallahu ala khilafi dzalik. Seluruh yang terbesit dalam benakmu tentang Allah, Allah pasti beda dengan pikiran itu. Dan enggak perlu tahu, yang penting Allah sempurna, tidak ada yang sama dengan Allah dan sebagainya. Begitu Ustaz Afif. Jadi kalau tujuannya sendiri mengapa ada turun musyabih sebagai ujian, apakah kita ingin menjadi golongan yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah, atau kita ingin warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Pokoknya beriman deh. Nak disebut Cak Manur beriman tanpa harus ditafsirkan sembarangan, ditakwilkan sembarangan. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi Pak, Bu, sekarang kalau mau belajar akidah, pilih-pilih. Enggak semua majelis yang bunyinya kita memperjuangkan tauhid, kita memperjuangkan akidah, tapi isinya justru merusak pola pikir orang-orang awam. Kalau bisa ngaji akidah itu membuat orang yakin dengan Allah, enggak lagi bergantung dengan manusia. Ya, kalau ditawarkan jabatan misalnya, tapi harus nyogok, dia bisa menolak karena dia yakin rizki Allah sudah ditentukan tanpa harus saya. Yang begitu yang harus ditanamkan itu. Kalau dia sedang dikena musibah, dia kembali kepada Allah, dia bisa menerima takdir Allah dan sebagainya. Kajian-kajian akidah yang semacam ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh umat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan kami kira cukup Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadana, memberikan kita hidayah, menjaga akidah kita, menjaga hati kita dan amal kita, sehingga kita betul-betul sampai akhir berjumpa dengan Allah dengan akidah yang salimah, akidah yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.